Mukul Madhav Foundation was established in 1999 as a public charitable trust and is well known today for its charitable activities in the fields of healthcare, social welfare, and education. The foundation, which plays the role of the CSR arm of Finolex Industries Limited, is a public charitable trust. The Mukul Madhav Foundation every day, every week, every month कुछ ना कुछ करते रहता है गरीबों के लिए. Since 1999, it's been instrumental in providing assistance for the medical treatment of the economically weaker sections of society and educational assistance for the underprivileged. Mukul Madhav Foundation stands for Spread Hope, Spread Happiness. I feel Mukul Madhav Foundation is different to the other NGOs is because when we take up an activity or we take up a patient or we take up, for example, even a scholarship when we look at education, we make it a point that once somebody enters the Mukul Madhav Foundation family, we are part of their journey till the end. It is not a matter of handing over a check or cash and saying we've done our part and you can walk away. For us, it is a matter of being in touch with them and ensuring that they are hale and hearty till the end. At present, it works with NGOs and institutions, Pediatrics and TDH Rehab Center, NICU and PICU at KEM Hospital, Pune. My association with the Chhabria family is more than 45 years, and my association with Mukul Madhav Foundation is for the last about 18 years. The Chhabria family really entered into this phenomenal activity of supporting poor patients for top-class care. Good medical care is always very expensive, and one of the most difficult equations is trying to match good quality medical care at an affordable cost to society. And it is in this particular area that if the equipment provided is donated by Mukul Madhav Foundation. Mukul Madhav Foundation, in association with Prashanti Cancer Care Mission, decided to establish a cancer diagnostic clinic at Parkar Hospital, Ratnagiri, called Finolex Women's Wellbeing Clinic. Mammography and colposcopy tests are conducted and provided at a subsidized cost. Priya Darshani Sakhne, 7 years of age, and a student of Mukul Madhav Vidyalaya, Ratnagiri, suffers from hypoplastic anemia. The treatment for the same was for about 10 lakhs. Mukul Madhav Foundation raised 10.3 lakhs for her treatment. Dr. Sameer Milinkari successfully carried out the procedure at Dinanath Hospital, Pune. पहले तो मैं मुकुल माधव फाउंडेशन का हार्दिक आभारी हूँ और शुक्रगुजार हूँ. विश्वास शिंदे. माझे नाव विश्वास अनिल शिंदे. मी हरचिरी गावामध्ये राहतो. माझ्या 9वीमध्ये असताना माझ्या दोन्ही बाजूला गालगुंड उठली. त्यानंतर मी गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निकला ॲडमिशन घेतलं. तिथे मला बेळगुळकर सर मिळाली. त्यांनी माझी भेटपट वृद्धकाची घालून दिली. त्यानंतर माझं ऑपरेशन मुंबईला झालं. डॉक्टर कीर्तने यांनी आम्हाला मुकुल माधव फाउंडेशनकडून 5.5 लाखाचं मशीन मिळवून दिलं. मला डिप्लोमाला 80% गुण मिळाले. त्याचं आता मला थोडं थोडं ऐकू येतंय. तर मी मुकुल माधव फाउंडेशनचा आभारी आहे. बंडोरेवाला लेप्रेसी हॉस्पिटल. मुकुल माधव जी काय संस्था आहे तर या संस्थेचंही आम्हाला वेळोवेळी अशा ग्रॉसरी आयटमच्या स्वरूपात मदत मिळते. लोकमंगल फाउंडेशन. पुण्यातल्या अनेक संस्था आहेत की ज्याच्यामध्ये मुकुल माधवचं नाव आम्ही अगदी मोठेपणाने घेतो की ते आम्हाला मदत करतात. हँडिकॅप होम ॲट निगडी टू नेम अ फ्यू. अपंगांना न्याय मिळावा, अपंगांना शिक्षण मिळावं आणि अपंगांना माणूस म्हणून जगण्याचा जो काही अधिकार आहे तो त्यांना मिळावा. आणि हे स्वप्न साकार करण्यासाठी समाजातून सुद्धा अनेक लोकांच्या हात पुढे येऊ लागलेले आहेत. त्यात सगळ्याच्या अगोदर मला वाटतं पहिला हात असेल मुकुल माधव फाउंडेशन. महाराष्ट्रातील खेड्यापाड्यातील आणि ग्रामीण भागातील अशी मुलं आहेत. त्याचबरोबर बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश इत्यादी प्रांतात सुद्धा मुलं या ठिकाणी शिक्षण घेत आहेत. मुकुल माधव फाउंडेशन सुद्धा या संस्थेत सहभागी आहे आणि ती एक आता संस्थेची पालक म्हणून झालेली आहे. द पुना स्कूल ऑफ होम फॉर द ब्लाइंड ट्रस्ट. मुकुल माधव फाउंडेशन जवळजवळ 8-9 वर्षापासून आमच्याशी संलग्न आहे. आम्ही त्यांना इतकं आमचं माणूस समजून हक्काने ज्या पाहिजे त्या गोष्टी सांगत असतो
की आमची रिक्वायरमेंट काय आहे. जे एकमेव असे देणगीदार आहे की ते आधी आम्हाला फोन करून विचारतात की मॅडम तुमची काय रिक्वायरमेंट आहे, तसं आम्ही तुम्हाला डोनेशन देऊन. आणि माझ्या आठवणीप्रमाणे पहिली त्यांची गिफ्ट आलेली इम्पोर्टेड चॉकलेट्स होते. छाबरिया मॅडमने परदेशातून आणलेले ट्रेभर असे चॉकलेट्स दिवाळीच्या वेळेस आले होते. ती पहिली त्यांची भेट मी कधीच विसरणार नाही. आणि ते चॉकलेट्स पाहून आमच्या मुलींच्या चेहऱ्यावर जो आनंद झाला होता तो मी आयुष्यात कधी विसरणार नाही. It awards scholarships and assistance to deserving students. पुण्यामध्ये मॉडर्न कॉलेज शिवाजीनगर येथे मी BSc कम्प्युटर सायन्सला ॲडमिशन घेतली. त्यावेळेलाच आम्हाला मुकुल माधव फाउंडेशन या संस्थेबद्दल माहिती कळाली आणि आम्ही इथे अप्रोच केलं. तर आम्हाला 3ही वर्ष या संस्थेने खूप मदत केलेली आहे. त्यानंतर मी मॉडर्न कॉलेज येथेच MCA पूर्ण केलं. तिथेही त्यांनी मदत केली. आणि आज मी PRJX इंडिया बाणेर येथे ॲज अ सिक्वेअर डेव्हलपर जॉब करत आहे आणि मी एक सेटल्ड लाईफ जगती है थैंक्स टू मुकुल माधव फाउंडेशन. मुकुल माधव फाउंडेशन ने जो मदद करी है, जो भी मेरा जीविका था इस गाड़ी के वजह से और मदद के वजह से चल रहा, इसीलिए मैं मुकुल माधव फाउंडेशन को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ. Mukul Madhav Foundation, spreading hope and goodwill, instilling self-belief and making a difference where it matters.